سعيا إلى إنعاش قطاع السياحة وضمان إعادة تموقعه الاستراتيجي على الصعيدين الوطني والدولي، تجدر الإشارة إلى أن المجلس لم يقم بتقييم لا للمخطط الأزرق ولا لرؤية 2020، لأن هذا العمل قامت به مؤسسات أخرى. وبالطبع مثلا لا كور دي كونت، المجلس على الحسابات تعمل شي تقييم، حنا تنستعملوا داك التقارير ديالو في المجلس. وهذا ايضا يمكن في المستقبل، وهذا عندنا هذه الامكانيه هذه في القانون الاطار ديالنا، يمكننا نعملوا التتبع نتاع السياسات العموميه ولا القطاعيه. وبالطبع داك الساعات غادي ناخذوها بواحد من طرف، من خلال واحد النافذه ماشي نتاع المجلس على الحسابات، ولكن مثلا الاثار على المواطن، على البيئه الى اخره. ولكن طموح المجلس يتمثل اساسا في بلورة رؤيه شموليه ومندمجه تساهم في مسلسل وضع استراتيجيه جديده، وذلك من خلال العمل على تطوير سياحه مستدامه وقادره على الصمود في مواجهه المخاطر الاقتصاديه والماليه والبيئيه والصحيه، ودامجه للساكنه، وتمكن من إرساء سياحة الجهات وخلق ثروة والعمل اللائق، لا سيما لفائدة النساء والشباب. حضرات السيدات والسادة، بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية والمنعشين الخواص، نجحت بلادنا في تحسين أداء قطاع السياحة بشكل ملموس، حيث أصبحت المملكة أول وجهة سياحية في إفريقيا. ومع ذلك، وعلى الرغم مما تم إنجازه، فإن الإمكانات التي تزخر بها بلادنا في هذا المجال لا تزال غير مستغلة بالقدر الكافي. ومن المؤكد أن الصناعة السياحية ببلادنا قد واجهت من قبل عدة صعوبات ذات صلة بتطورات الظرفية الوطنية والدولية، غير أن جائحة كوفيد-19 ساهمت في تفاقم هذه الصعوبات بشكل كبير، وبالتالي خلفت آثاراً اقتصادية واجتماعية قوية على دينامية هذا القطاع. وتعتبر السياحة بالفعل من أكثر القطاعات تضرراً بسبب القيود المفروضة على الأنشطة المرتبطة بها، على غرار النقل الجوي والبحري والمؤسسات الفندقية والمتاجر والمطاعم والصناعات التقليدية وغيرها. والمؤشرات الرقمية تعرفونها جميعا، وهي جد مقلقة. مثلا خسارة في المداخل السياحية بلغت حوالي 63% حسب القطاع الوصي، ووزارة المالية خرجت واحد الرقم تاهي تهضرات من يناير 2020 ليناير 2021 تهضر على 67% نتاع التراجع في هذه المداخل السياحية. وعلاوة على ذلك، وعلى المستوى الهيكلي، لا يزال قطاع السياحة يعاني من العديد من الإكراهات التنظيمية تتعلق على وجه الخصوص بتداخل الأدوار والاختصاصات بين الفاعلين المعنيين في القطاعين العام والخاص، كما يواجه القطاع صعوبات في الحصول على التمويل، ونقصا من حيث الموارد البشرية المؤهلة، ومحدودية العروض المقدمة في مجالي الترفيه والتنشيط السياحي. حضرات السيدات والسادة، انطلاقا من الخلاصات المستمدة من تشخيص واقع حال قطاع السياحة، ومن خلال ترصيد المبادرات الناجحة على الصعيد الوطني، والاستفادة من الدروس المستخلصة من التجارب الدولية، عمل المجلس على اقتراح جملة من التوصيات تتمحور حول 6 محاور رئيسية، وسأكتفي هنا بتقديم الخطوط العريضة لهذه التوصيات، على أن يتفضل كل من السيد العربي بن العربي رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، والسيد علي غنام مقرر الموضوع، بعرض المزيد من التفاصيل حول التوصيات التي يقترحها المجلس. ويتعلق المحور الأول بالحكمة، حيث يوصي المجلس بإرساء تخطيط استراتيجي مندمج
يضمن التقائية الوسائل والموارد وتتبعه وتقييمه من خلال آلية موحدة على الصعيدين الوطني والجهوي. وبخصوص المحور الثاني الذي يتناول السياحة المستدامة والمسؤولة، يوصي المجلس بتفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة والمساهمة في النهوض بالاستثمارات المستدامة والمنتجة والمحدثة لفرص الشغل والمحفزة لخلق القيمة في المجالات الترابية التي تحضن بها هذه الاستثمارات. أما المحور الثالث فيتعلق بالرقمنة، وذلك لكون المجال الرقمي هو اليوم المدخل الأساسي للوصول إلى المنتجات السياحية، ولا سيما في التواصل والتسويق والترويج للمنتوج المغربي. وفيما يتعلق بالمحور الرابع الذي يتناول السياحة الداخلية، فمن الأهمية بمكان النهوض بعرض يتلائم مع حاجيات السائح المغربي، واقتراح عروض مستدامة جديدة تكون أكثر جاذبية وتنافسية لفائدة السياحة الوطنية وقادرة على إنعاش القطاع. وبالنسبة للمحور الخامس فيتعلق بالرأسمال البشري، وفي هذا الصدد يوصي المجلس على الخصوص بإعادة النظر في مسالك التكوين المهني والجامعي ذات الصلة من خلال تثمين التخصصات في المهن السياحية، ما عرفتش نقول السياسية، سي لابسوس، المهن السياحية الجديدة والهندسة السياحية، إلى جانب تخصص الفندقة الذي ينبغي تطوير مضامينه ومهاراته بما يستجيب للحاجيات المتجددة للنسيج السياحي. وأخيرا يتناول المحور السادس التوطين الترابي، لا تيريتورياليزاسيون، حيث تشكل الجهوية المتقدمة وميثاق لا تمركز فرصة لتحقيق التوازن في تنمية السياحة بين المجالات الترابية والوجهات السياحية. وفي هذا الإطار يوصي المجلس بدعم تنفيذ الاستراتيجيات الجهوية في السياحة المستدامة من خلال مواكبة المجالس الجهوية في إعداد ووضع مشاريع في هذا المجال ضمن برامج التنمية الجهوية دون لي PDR. وتنظن بأن هذه واحد النقطة أساسية. تنعرفوا بأن كل جهة عندها مؤهلات ديالها، وكل جهة خصها تحتضن واحد السياحة اللي تتلائم مع هذه المؤهلات. حضرات السيدات والسادة، في الختام أود أن أجدد شكري لكل الفاعلين الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل، كما أشكر كل الحاضرين معنا اليوم في هذا اللقاء التواصلي. ونعطي الآن الكلمة للسيد العربي بالعربي والسي علي غنام لتقديم أهم مخرجات رأي المجلس حول هذا الموضوع، ومن بعد التقديم ديالهم غادي نعطي الكلمة للسيدات والسادة الحاضرين معنا اليوم باش يدخلوا، إما باش يغنيوا هذا التقديم اللي غادي يكون ولا هذه الكلمة اللي عملت، ولا باش يحطوا أسئلة ولا يعملوا ملاحظات اللي بالطبع غادي نكون نجاوبوا عليها في الأخير. فالسي العربي والسي علي، مرحبا بكم، الكلمة لكم. شكرا سي الرئيس. حضرات السيدات والسادة، تشكل السياحة دعامة أساسية للنمو الاقتصادي في بلادنا كما تعرفون، حيث أبرز تنفيذ استراتيجية التنمية السياحية رؤية 2010 نتائج جيدة نسبيا. ففي 2019 استقبل المغرب 12.9 مليون ديال سائح عبر المراكز الحدودية. ويمكن تفسير هذه النتائج بجهود المبذولة للنهوض بالقطاع، ولا سيما من خلال مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للأنشطة السياحية، والرفع من الميزانية المخصصة للنهوض بالسياحة، وخاصة باتخاذ تدابير تدريجية من شأنها تشجيع الاستثمار الخاص وتعبئة العقار من أجل تهيئ المناطق السياحية في إطار المخطط الأزرق. أما بالنسبة لرؤية 2020 فإن النتائج المحصل عليها بعد تنفيذها تظل غير كافية
فحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات وكذا التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لقانون المالية 2020 يوجد تفاوت ملحوظ مقارنة مع الطموحات الأولية لرؤية 2020، إضافة إلى مشكل الحكامة ومشكل القطاع غير المنظم الذي يؤثر على جودة العرض السياحي الوطني. أما على المستوى الدولي، وفي ظل أزمة كورونا 19 سجل عدد السياح الأجانب في العالم الوافدين انخفاضا قدره 700 مليون سائح وخسارة 730 مليار دولار على مستوى العائدات، وقد كانت لهذه التراجع تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة. أما بالنسبة للمغرب، إن جائحة كورونا ساهمت في تفاقم هذه الصعوبات بشكل كبير، وبالتالي فإن استثناء النشاط السياحي الذي بات مسألة حاسمة للحفاظ على مناصب الشغل وضمان بقاء المقاولات وإنعاش الاقتصاد. ينبغي أن يكون فرصة مناسبة لتحسين تدبير القطاع وكيفية اشتغاله، وكذا تعزيز قدرته على الصمود أمام الأزمات. وبصفة عامة ينبغي أن يكون فرصة لإعادة التفكير في تطويره في ضوء النموذج التنموي الجديد. وبناء على ذلك وقبل كورونا 19 قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاشتغال على موضوع السياحة في إطار إحالة ذاتية بهدف المساهمة في بلورة التفكير يتعلق بكيفية التخطيط لتنمية مدمجة مستدامة لقطاع السياحة في المغرب، بما يتمشى مع الاستراتيجيات الوطنية وعلى مستوى الجهات، وبما يستجيب لمتطلبات تصدي لتداعيات الأزمات الجيوسياسية والصحية والبيئية والاقتصادية. ويتمثل الهدف الرئيسي في تحليل الإكراهات والصعوبات التي تعرقل مساهمة القطاع السياحة في الاقتصاد الوطني الجهوي وإطارها على الساكنة والبيئة، وكذلك اقتراح التوصيات الكافية بالنهوض بالقطاع ارتكز على دراسات التوجيهات العالمية. وفي سياق هذا التفكير العربي نطق الله يخليك باسكو عندي 3 مينوت بريزيدون. وفي سياق هذا التفكير نظم المجلس جلسات إنصات مع الفاعلين الرئيسيين المعنيين، وأغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع المتدخلين في هذا الموضوع في هذا الموضوع الذين ساهموا كما قال السيد الرئيس في دراسة والمشاركة في هذا الرأي، وكذا اعتماد مقارنات دولية تتعلق بأفضل الممارسات السياحية والدروس التي يمكن استخدامها. السيد الرئيس، السيدات والسادة، ولنا الشرف اليوم أن نقدم لكم اليوم رأي المجلس حول الموضوع. وإذا سمحتم سيد الرئيس أعطي الكلمة للسيد علي غنام مقرر الموضوع. شكرا جزيلا. شكرا سي العربي. مرحبا سيدي علي. Merci, Monsieur le Président. Sans trop tarder, et après les remerciements, je voudrais donc partager avec les présents une présentation qui va durer à peu près 20 minutes sur le travail qui a été fait par le Conseil économique et social et environnemental et sur principalement les points suivants, à savoir le contexte général dans lequel nous avons travaillé et aussi la démarche qui a été adoptée. Ensuite, les principaux résultats d'analyse qui ont été faits à partir d'études documentaires, à partir d'auditions et à partir de rapports déjà établis par un certain nombre d'organismes, comme vous l'avez souvent souligné, Monsieur le Président, nous n'avons pas eu pour ambition de refaire un énième rapport d'évaluation. Ce n'était pas l'objectif, mais l'objectif, c'était d'abord une participation de notre Conseil économique, social et environnemental à une prochaine
stratégie future du secteur touristique et d'une politique touristique future. Et enfin, les principales recommandations auxquelles on a abouti. Alors, sans trop tarder, le contexte rapidement, en une seule slide, on va faire un petit résumé rapide pour ne pas trop alourdir la présentation. La contribution du secteur au PIB, produit intérieur brut, est de 7%, sachant que on parle de 11% si on tient compte du tourisme intérieur. 7%, ce ne sont que les touristes étrangers de séjour. Le tourisme, il participe aussi aux exportations de biens et de services à hauteur de 19%, pratiquement 20%, et à l'emploi environ 550 000 postes d'emploi d'une manière directe, sachant que chaque poste direct, il génère à peu près 5 emplois indirects, soit 5% de la population active, selon les données de l'Observatoire du tourisme. Après cela, donc, les effets de la crise Covid a eu quand même des effets et un impact très négatif sur le secteur touristique qui a été fortement impacté. Dans le monde, pratiquement, une baisse très importante aux alentours qui varie donc qui va jusqu'à 80% de l'activité touristique. En Afrique, la baisse a été pratiquement de 69 à 70%. Suite à cela, il y a eu de graves répercussions économiques, sociales, en particulier sur l'emploi, sur la rentabilité du tissu productif touristique, sur le niveau de vie des populations, etc., etc. On ne va pas revenir sur la littérature qui a été abondante à ce sujet-là. Au Maroc, pratiquement la baisse a avoisiné les 70% selon les données du ministère du Tourisme. Ensuite, la démarche que nous avons adoptée lors de l'élaboration de cette étude est la suivante. Après avoir commencé, après l'étude, on a commencé d'abord par faire et analyser quelles sont les tendances mondiales du secteur touristique ou des politiques touristiques au niveau des principaux pays touristiques. Deux tendances ont été plus ou moins démarquées. La première, c'était la digitalisation, l'utilisation du digital comme outil principal dans toute la chaîne de valeur touristique. Ensuite, et on va revenir sur ce point-là, ensuite, il y a eu l'orientation du tourisme durable et du tourisme responsable comme orientation qui est ancienne, mais qui a été renouvelée dans les différents rapports de l'Organisation mondiale du tourisme ou de l'OCDE. Ce sont deux tendances lourdes qui seraient observées lors de la prochaine décennie ou des prochaines années dans le cadre des politiques touristiques des différents pays. Lorsque nous avons démarré notre étude, crise Covid étant là, donc à partir de décembre, pratiquement janvier, février, donc on a commencé, et mars, donc c'était vraiment la fermeture, nous avons constaté qu'il y a quand même, cette crise a mis en avant, elle a exacerbé un certain nombre de dysfonctionnements structurels de notre secteur touristique, parmi lesquels nous avons identifié une crise au niveau du secteur, au niveau de l'emploi du secteur. Chacun sait qu'il y a un grand gap entre les 550 000 qui sont annoncés et ceux qui perçoivent effectivement une aide de la part de une aide CNSS dans le cadre du fonds Covid. Aussi, donc, un secteur informel prédominant dans le secteur. Ensuite, il y a eu un deuxième point, c'est la plupart des pays touristiques se sont orientés vers le tourisme interne. Le Maroc aussi a essayé donc de faire une sorte de promotion de tourisme interne, mais qui s'est heurté à un certain nombre également de problèmes. Et enfin, la territorialisation de la chose touristique, sachant que le tourisme ne peut plus être une chose globale
est identique d'une région à l'autre. Chaque région a ses spécificités, chaque région a ses produits et qu'il y a lieu de commercialiser différemment. Donc, des tendances mondiales, de dysfonctionnements que nous avons identifiés, d'accord, nous avons des dysfonctionnements que nous avons identifiés au niveau national, donc qui concernent aussi bien la gouvernance du secteur, qui concerne le financement et l'investissement, qui concerne la promotion du secteur touristique, qui concerne la durabilité dans le secteur, qui concerne le capital humain dans le secteur. Ce sont des dysfonctionnements que nous avons identifiés suite à l'organisation l'organisation de séminaires ou bien de journées et de travaux qui concernent chacune des thématiques. À partir de là, nous nous sommes dit quelle va être l'ambition de ce rapport et nous l'avons écrite, cette ambition, pour ne pas être dans la redondance de ce qui existe déjà, parce qu'il y a énormément de littérature. Nous nous sommes donnés comme ambition, c'est la promotion d'un tourisme durable qui soit accessible à tous et qui renforce la résilience de l'économie nationale face aux risques qui peuvent être économiques, financiers, environnementaux et sanitaires tels que nous l'avons constaté, mais qui intègre la population locale, principalement les femmes, les jeunes, et la création de la richesse et de l'emploi décent, et qui améliore le positionnement touristique des régions. Nous sommes allés vers les régions, le tourisme national, intérieur notamment, ainsi que la destination Maroc à l'échelle internationale, dans le cadre du nouveau modèle de développement qui est en cours ou bien qui est à sa phase finale. Donc à partir du contexte, à partir de la démarche que nous avons décrite, on va vous présenter quelques points. Nous n'avons pas l'ambition de présenter d'une manière exhaustive tous les points de dysfonctionnement, donc les principaux résultats d'analyse auxquels nous sommes parvenus pour enfin arriver vers les recommandations. Quelques points de dysfonctionnement. On dit que les stratégies qui peinent à réaliser leurs objectifs fixés, notamment sur le plan des objectifs quantitatifs. La mise en œuvre de la vision 2010, elle a révélé des résultats qui sont relativement corrects. L'objectif des 10 millions, l'arrivée aux postes frontières à travers l'ouverture principalement du ciel marocain, l'Open Sky, qui a été atteint. Mais la vision 2020, les résultats qui sont obtenus suite à sa mise en œuvre restent plus ou moins mitigés. Et les objectifs escomptés sont encore loin d'être atteints. L'objectif de mobilisation des 150 milliards de dirhams d'investissement et qui sont à répartir sur les différentes destinations n'a pas été atteint. Donc nous avons également, ce sont des points que nous avons recueillis des différents rapports, mais bien sûr, il n'y a pas que cela au niveau de ces stratégies. Il y a énormément. Nous n'avons pas eu pour ambition de refaire la roue. Donc cela existe dans différents rapports que nous avons annexés à notre rapport d'études. La problématique également de la triple concentration sur laquelle nous sommes arrêtés. Il s'agit d'un fort déséquilibre en termes de développement touristique, selon les villes et les régions, sachant que 2 villes, Marrakech et Agadir, accaparent pratiquement 60% des nuitées touristiques. C'est énorme par rapport aux autres régions qui veulent également avoir leur part du gâteau. En matière de ventilation des arrivées, aussi des nuitées par pays émetteur, la France et l'Espagne représentent à peu près 52% des arrivées et des nuitées. Et en fonction des saisons, sachant que le printemps et l'été représentent une forte concentration. Donc, il y a une triple concentration. Nous nous sommes également arrêtés sur d'autres défaillances et d'autres dysfonctionnements que nous n'avons pas énumérés ici, comme la durée moyenne de séjour qui est faible, comme le taux de retour qui est parmi les plus faibles du continent. Donc, tout cela existe dans le rapport. Cette présentation n'a pas pour ambition donc d'étayer tout le rapport. Le temps, malheureusement, est inversement proportionnel. Nous avons travaillé une longue période, mais nous allons présenter uniquement en 20 minutes. Donc, une défaillance également majeure au niveau du dispositif de pilotage.
toutes les instances que nous avons auditionnées, publiques ou privées, s'accordent à dire que les instances de pilotage ont fait défaut au niveau de la mise en œuvre et au niveau du suivi et de l'évaluation de la stratégie touristique. Donc, le pilotage stratégique de la mise en œuvre de la stratégie nationale a fait défaut. Le Conseil national du tourisme, on l'a appelé comme ça, comme on l'a appelé ce Conseil stratégique du tourisme, comme on l'a appelé la Haute Autorité du tourisme, qui devait assurer le suivi de l'exécution des deux visions et de ces mesures d'accompagnement, n'a jamais été créé. Aussi, on a imaginé des agences de développement touristique pour la mise en œuvre de ces stratégies au niveau des régions, n'ont pas été également créées. Et la mise en œuvre et le suivi des contrats-programmes régionaux n'ont pas été correctement assurés. Donc ça, nous ne l'avons pas imaginé, c'est écrit dans un certain nombre de rapports, donc institutionnels notamment. Le processus de régionalisation avancée également, on le dit, a fortement impacté la mise en œuvre de ces contrats-programmes régionaux du tourisme. D'une part, avec le changement du découpage administratif en 2015, parce qu'au niveau de la vision 2020, le découpage des territoires touristiques est en 8 territoires qui ne correspondent pas au découpage administratif qui correspond à 12 régions. Et travers aussi l'orientation vers une nouvelle vision du développement des collectivités territoriales avec de nouvelles prérogatives et de nouveaux responsables locaux. L'absence de mécanismes de suivi et de pilotage de ces projets touristiques à l'échelle régionale a bloqué le processus, surtout avec le lancement d'une nouvelle vague de concertation et de contractualisation des programmes de développement régionaux. Aussi, au niveau des dysfonctionnements et au niveau toujours du pilotage, le développement touristique des 8 territoires a certes été couronné de succès avec les efforts de concertation et de contractualisation qui a été fournis après la signature de 15 contrats-programmes régionaux sur 16, parce que dans le temps, il y avait 16 régions. Cependant, leur mise en œuvre a été ralentie faute de financement, peut-être qui n'ont pas été mobilisés. Le manque de synergie entre la stratégie nationale du tourisme à travers ces deux visions et les stratégies sectorielles qui sont liées notamment à l'artisanat, la culture, le sport, la jeunesse et sport, le développement durable. Donc, il n'y a pas une convergence entre les différentes stratégies, de la formation également, de l'enseignement. Donc, tout cela, il n'y a pas de convergence entre les différentes stratégies nationales et sectorielles. Cela rend l'écart en matière de mutualisation des moyens humains et financiers à l'échelle nationale et territoriale plus important au détriment d'une promotion touristique intégrée des destinations Maroc, régions, etc. Pour le secteur privé, nous avons constaté que le tissu des opérateurs est particulièrement fragmenté et il est vulnérable et le dialogue institutionnel avec les professionnels du tourisme reste très difficile. Les investisseurs privés n'ont pas réalisé leurs engagements aussi pris au niveau des cahiers de charges principalement en lien avec les stations du plan Azur. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, mais un certain nombre de rapports, notamment celui de la Cour des comptes. Une attractivité, donc un autre point de dysfonctionnement, une attractivité et une compétitivité qui sont insuffisantes, avec une surcapacité qui est chronique de lits concernant la plupart des villes touristiques, surtout dans certaines périodes, ou une sous-utilisation du potentiel productif et une durée moyenne de séjour trop faible, d'où l'attractivité du tourisme national n'est pas alignée à l'offre touristique internationale. Ensuite, on dit que la fuite de plus en plus prépondérante de la fréquentation hôtelière vers le classé informel et l'immobilier locatif. C'est un constat, c'est une réalité, c'est factuel. Nous n'avons pas énormément de données chiffrées, mais la réalité, elle est là. Lorsqu'on passe dans les artères principales d'un certain nombre de villes très touristiques, nous voyons que des gamins qui peuvent vous proposer des clés à la location d'une manière tout à fait informelle. Donc le secteur, la compétitivité du secteur a été fortement aussi influencée par le changement du positionnement dominant, en passant des circuits vers le city break, c'est-à-dire vers des allers-retours, surtout après l'ouverture du ciel marocain. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il fallait un équilibrage entre
la partie circuit, la partie city break, la partie charter aussi, au détriment donc bien sûr de ces villes impériales et d'une manière profonde par le manque d'équipements, d'animation culturelle, sportive dans la plupart des destinations et pour toute la chaîne de valeur touristique. Aussi, parmi les dysfonctionnements, et toujours dans le cadre de l'attractivité et de la compétitivité qui sont insuffisantes, le dispositif d'appui et l'acquisition du foncier est resté limité au seul projet des stations Azur. Il n'y a pas d'appui pour les autres projets en dehors des stations Azur. L'enveloppe initiale dédiée à ce dispositif est presque entièrement consommée et les délais de sa mobilisation effective sont parmi les principales causes ayant impacté négativement l'investissement. Aussi, l'impulsion et le soutien de l'investissement, plusieurs mesures et dispositifs ont été mis en place, mais ces mécanismes restent peu adaptés aux besoins du secteur, particulièrement en ce qui concerne l'accès au financement bancaire et à l'assainissement du passif. Aussi, les mécanismes d'incitation qui existent, qui sont davantage orientés vers la création de nouveaux projets que l'accompagnement. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de produits, comme le Rénovotel 1, Rénovotel 2, 3, etc. Mais ce sont des projets qui existent, donc il y a beaucoup plus vers la création que vers l'accompagnement de projets existants et la dynamique d'investissement dans le secteur reste en deçà des attentes. Aussi, au niveau de la fiscalité et dans notre rapport du Conseil économique, social et environnemental sur la fiscalité, nous avons vu qu'il y a une redondance à la fois entre la fiscalité nationale et la fiscalité locale, et cela est encore plus vrai au niveau du secteur touristique, qui reste lié au secteur, reste moins attractive comparativement à d'autres secteurs et à d'autres pays du benchmark que nous avons utilisés, qui sont annexés dans notre rapport principal. Aussi, au niveau de la promotion et la commercialisation qui sont des fois dépassées. Les performances qui ont été enregistrées sont en retrait par rapport aux objectifs de la vision 2020. Car les parts de marché dans les principaux marchés émetteurs sont globalement moins élevées que ceux des concurrents, à l'exception de la Chine, où on a connu une évolution, bien sûr, en 2019. Donc, je ne parle pas de l'après-Covid. Les parts de marché du Maroc se sont relativement détériorées, ou bien, au meilleur des cas, stabilisées comparativement à 2010. Donc, c'est un constat. S'agissant du marché interne, plusieurs actions ont été mises en place, mais elles restent non formalisées dans une vision globale, intégrée. Le marché interne se caractérise par l'inexistence de produits adaptés. Bien sûr, il y a le produit Plan Biladi, qui a été par la suite la promotion Diallo à travers d'autres mécanismes comme Kounouz Biladi, etc. Mais cela demeure très insuffisant. Et les mécanismes de soutien qui sont dédiés avec des réseaux de distribution structurés. Aussi, l'augmentation du budget qui est dédié à la promotion touristique, qui doit être corrélée à une meilleure maîtrise de la demande et une mise en place de mesures d'accompagnement de la compétitivité des destinations marocaines, particulièrement en ce qui concerne le transport aérien et la digitalisation. Et enfin, le paysage de l'aérien au Maroc reste profondément perturbé entre le low cost, le contrôle, le ciel, les tours opérateurs et les compagnies de charter qui ont tendance à disparaître, sauf peut-être quelques-unes qui continuent à desservir la ville d'Agadir, mais sans plus. L'autre sujet donc des points des dysfonctionnements, c'était au niveau de la durabilité qui est non opérationnelle. C'est vrai qu'il y a la charte du tourisme durable et responsable, mais qui n'a jamais été mise en avant, d'où elle n'a jamais été opérationnalisée. L'intégration des critères de durabilité dans le cadre de la nouvelle loi 94 sur les établissements d'hébergement est une avancée, c'est vrai, significative, mais qui n'a jamais été accompagnée par les textes d'application. Donc, c'est resté une loi sans texte d'application. La mise en place d'indicateurs de durabilité du dispositif de veille régionaux a été lancée, mais s'est heurtée à la problématique de l'adhésion des différentes parties concernées par le processus de collecte de données. Il n'y a pas assez de données pour notamment pouvoir faire le suivi des indicateurs de la durabilité. Et aussi la marginalisation des dimensions sociales dans les objectifs, des deux visions,
du tourisme et la non-opérationnalisation de la charte marocaine du tourisme durable qui figure parmi les constats les plus alarmants. Ici, je voulais juste aussi rappeler que la durabilité, ce n'est pas une faveur que vont faire les investisseurs ou les promoteurs du secteur touristique, mais c'est plutôt un élément de rentabilité et de productivité important de leur investissement dans le futur. Et cela, nous l'avons constaté, nous l'avons étudié dans le cadre des différents rapports que j'ai cités tout à l'heure. Pour le volet culturel aussi, les pouvoirs publics ont mobilisé des efforts significatifs pour la mise en valeur du patrimoine, notamment à travers le programme de mise à niveau des Medina, l'Eqsor, l'Exba, les Oudaya, etc. Mais toutefois, les autres composantes n'ont pas bénéficié des mêmes moyens, particulièrement les sites et monuments historiques. L'absence de mécanismes permettant d'orienter et de stimuler l'accompagnement et d'accompagner les initiatives privées locales, notamment pour le développement des projets d'animation et aussi du tourisme social. Aussi, au niveau du chapitre capital humain, qui est peu qualifié, d'où les répercussions sur la qualité et tout ce qui s'ensuit. Donc, tout le monde parmi nous a entendu un jour un touriste, soit marocain ou étranger, se plaindre de la qualité. Pourquoi la qualité chez vous n'est pas la même qualité qu'à l'étranger, etc. C'est un sujet que nous avons donc intégré d'une manière capitale au niveau de notre étude. Dans ce chapitre, la cartographie de l'emploi touristique et des outils de pilotage sont quasi absents. Il y a un certain nombre de quantitatifs de personnes et de jeunes lauréats formés dans les différents instituts de formation, que ce soit l'OFPPT ou bien les instituts de formation, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils disparaissent dans la nature. Ils vont vers d'autres secteurs, ils vont vers d'autres cieux, vers d'autres pays, et il n'y a pas réellement une vraie cartographie de l'emploi touristique. Et aussi pour la mise à niveau du capital humain. L'adéquation de l'offre avec les besoins en middle et top management du secteur est toujours d'actualité. Ça fait un moment qu'on en parle entre professionnels, secteur public, mais malheureusement, il est toujours d'actualité. Et aussi, nous nous sommes arrêtés lors de l'analyse de ce point-là, de la vraie problématique donc les emplois précaires dans le secteur. Les emplois dans ce secteur du tourisme sont souvent considérés comme peu qualifiés et offrant souvent aux travailleurs des opportunités de promotion et de gestion de carrière très limitées. Donc, ces emplois se caractérisent par des conditions de précarité qui impliquent l'octroi de bas salaires parfois, souvent, avec peu ou sans protection sociale, et des horaires de travail inadaptés et se fondent sur la saisonnalité, la multiplication des contrats temporaires, l'informel, etc. Tout cela. Je sais que tu es un très grand expert du secteur, mais s'il te plaît, juste respecte le temps de présentation. Il faut qu'on laisse à nos invités Je passe à la recommandation. Réagir avec toi. On a terminé avec l'analyse. Ce sont juste les principaux points sur lesquels nous nous sommes arrêtés. Les recommandations, rapidement. Donc, on a dit les recommandations sont au nombre de 5 axes. Nous les avons ventilés ou bien regroupés en axes. Mais avant les 5 axes que l'on va citer, que sont la durabilité, la digitalisation, le tourisme interne, la territorialisation, le capital humain, les 5 axes, nous nous sommes aperçus qu'il y a un axe majeur qui est un prérequis. Avant tout cela, il va falloir donc une gouvernance qui soit intégrée et efficace. Dans le cadre de cet axe-là, nous avons dans les recommandations insisté sur l'instauration d'une loi cadre sur le tourisme, une loi tourisme, d'accord, qui met le tourisme avec les différents objectifs tracés à l'avant et la clarification des attributions des opérateurs, des institutions publiques et du tissu associatif et la refonte de la réglementation qui ont une incidence sur les voyages et sur le tourisme et qui constituent bien sûr des conditions primordiales pour le repositionnement du secteur. C'est un élément important. Aussi dans le cadre de la gouvernance, promouvoir une planification stratégique intégrée qui implique aussi bien donc convergence des moyens et des ressources et un suivi évaluation pour toute la chaîne de valeur, moyennant l'activation d'une instance nationale. On peut l'appeler la haute autorité, comme ça a été appelé la Vision 2020, ou bien le Conseil national du tourisme. Donc une instance nationale pour le suivi, pour le pilotage et l'évaluation. Et des instances régionales en conformité avec le découpage administratif actuel. Aussi,
assurer une meilleure synergie entre l'Office national marocain de tourisme et la Société marocaine d'ingénierie touristique, tout en soutenant leur transformation qui est en cours depuis des années maintenant, tout en renforçant leur rôle, mais aussi leurs moyens, mais qu'ils soient en conformité avec les standards internationaux. Je ne vais pas donner des chiffres parce que le temps ne le permet pas. Une gouvernance également dans le cadre du chapitre de gouvernance, éclairer davantage l'investisseur sur les opportunités offertes par le secteur tourisme en révisant le rôle et les prérogatives de l'Observatoire du tourisme. Il existe, mais malheureusement, il est inactif, en se focalisant sur la veille stratégique et la modernisation aussi du compte satellite du tourisme qui existe également, qui est tenu par le HCP, mais la tenue Diallo, elle n'est pas mise à jour et il va falloir la moderniser. Repenser la politique aérienne du Maroc dans le cadre de cette gouvernance, tout en actant, bien sûr, les bénéfices qui ont été engendrés par l'ouverture du ciel marocain, l'arrivée des low-cost, mais aussi en renforçant le positionnement de la compagnie nationale, du pavillon national, dans l'amélioration de l'image institutionnelle et touristique du Maroc. Je passe par le prérequis, ça c'était un élément fondamental. Les axes, 5 axes. Premier, opérationnaliser la charte marocaine du tourisme durable, qui existe mais qui n'a jamais été opérationnalisée, bien sûr, pour pouvoir s'inscrire dans le cadre des priorités des objectifs du développement durable de l'agenda 2030 et aussi promouvoir un dialogue social qui soit constructif entre les différentes parties prenantes, mais aussi donner la priorité à l'emploi décent et la généralisation du système de protection sociale, mais aussi protéger les travailleurs informels qui occupent des emplois précaires, en particulier les femmes vulnérables, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les migrants, etc. Donc, vous voyez que ça rentre et ça cadre exactement avec l'ADN de notre Conseil. Toujours dans le cadre de la durabilité, investir dans le développement des standards de la durabilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des choses des dépenses, c'est un investissement dans le futur, dans la rentabilité future. Il faut savoir que les standards de la rentabilité, de la durabilité, peuvent avoir des répercussions sur la rentabilité des investissements dans tous les domaines, aussi bien dans les droits humains, le transport, dans l'économie, et pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, principalement les petits opérateurs. La durabilité constitue bien sûr une source de compétitivité indispensable pour les régions et les destinations touristiques. Et à cet effet, il est préconisé d'évaluer les projets d'investissement en prenant en compte leur impact sur la qualité de vie de la population locale et sur l'environnement, d'encourager, c'est très important, la labellisation de type clé verte qui est faite ou bien qui est organisée ou bien qui est promue par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, promouvoir la mise en place des équipements durables, par exemple le transport collectif, tout en assurant l'accessibilité des personnes en situation de handicap, renforcer l'économie circulaire, etc., etc. Axe 1, c'était la durabilité. Autre recommandation, contribuer à travers un système fiscal à la promotion des investissements durables. Donc, à travers la fiscalité, on fait la promotion des investissements qui respectent les normes de la durabilité. Bien sûr, une simplification de la fiscalité locale, sa convergence avec la fiscalité nationale, afin d'accroître l'attractivité au niveau des territoires, mais aussi, et très important, la fiscalité aux besoins, l'adapter aux besoins des TPME touristiques qui sont en fonction des zones d'implémentation et de la nature du projet porté. Très important parce que ça va permettre un développement de pépinières de petites et moyennes entreprises et toutes petites entreprises touristiques au niveau local. Édicter des normes réglementaires alignées avec les exigences de la concurrence, sachant que les grands prescripteurs de voyages au futur, et c'est déjà le cas maintenant, c'est le présent, ne prescrivent que pour les pays qui respectent les normes réglementaires. On passe, toujours opter pour une approche tourisme 365 jours, donc pour remédier à la problématique de la durée moyenne de séjour, donc qui s'est rétrécie, d'accord. Le tourisme culturel, donc en optant pour un tourisme culturel, archéologique, qui sont indispensables à attirer ces nouveaux marchés comme les Russes, les Chinois, etc. L'écotourisme, qui est une tendance à travers le tourisme durable, le tourisme rural, tourisme d'aventure, etc., etc. Le tourisme médical, le tourisme des seniors, etc. Deuxième grand axe, le digital. La digitalisation étant aujourd'hui la première source d'accès au marché et aux produits touristiques. Il faut en faire l'axe majeur de communication et de commercialisation à travers la mise en place des actions suivantes.
proposer un circuit de réservation et de paiement marocain permettant d'éviter la sortie de devises et des commissions hors Maroc. On a souvent entendu parler, c'est pas normal que les grandes plateformes internationales, je ne vais pas les citer, les Booking, les Expedia, etc. En réserve, moi, Marocain, je réserve sur cette plateforme dans un hôtel à Marrakech. Je paye mon hôtel à Marrakech en dirham, mais l'hôtel, il est obligé de payer en devise les fees à cette plateforme. Donc, on essaie un petit peu de proposer des circuits de réservation et de paiement, surtout au niveau Maroc. Faire évoluer la communication numérique officielle, axé sur le visitemorocco.com, vers l'expérience client, la communication sur les destinations touristiques, etc., qui doit raconter une histoire spécifique et proposer une expérience émotionnelle qui permet aux touristes de s'identifier à travers l'authenticité, la découverte, l'aventure, la culture, le culinaire, la vie rurale. Tout cela cadre avec la durabilité qui a été actée comme premier axe. Et de se réapproprier les quelques espaces numériques qui étaient connus du Maroc, comme le morocco.com, le casablanca.com, le marrakech.com, pour en faire un levier sur la notoriété du Maroc et de certaines villes et régions du Maroc, et regrouper certains hébergeurs marocains afin de mener aussi une négociation commune avec ces géants du numérique et présenter au mieux l'offre touristique Maroc par ville, par région, et aussi de prévoir une veille e-réputation pour l'analyse des labels et produits nationaux offerts afin d'améliorer en permanence l'image du Maroc à l'échelle internationale. Dans le texte du rapport, je crois que cela est étayé d'une manière ennuyeuse parfois. Tourisme national, troisième axe. Renforcer les performances du tourisme interne. Il est indispensable de promouvoir une offre adaptée aux besoins du tourisme interne marocain. Nous l'avons dit, il y a le plan Biladi, mais malheureusement, il n'y a que 2 stations qui sont opérationnelles ou une 3e station qui est opérationnelle, et dynamiser l'investissement avec la mise sur le marché de nouveaux produits durables, plus attractifs et concurrentiels pour le tourisme national, à même de relancer ce marché. Et pour cela, le CESE recommande de proposer des produits touristiques spécialement dédiés au tourisme national en ces divers segments et adaptés au pouvoir d'achat du Marocain, promouvoir le tourisme social, parfois on n'en fait pas, et améliorer la performance des centres d'estivage que nous avons connus dans notre jeune âge, l'Écosse, etc., les comités des offres sociales, etc. Inventer une offre adéquate pour les MRE, en prenant en considération leur style de vie, leur mode de consommation, des loisirs et sports. Proposer des campagnes promotionnelles qui soient dédiées et adaptées au tourisme national et local avec des prix attractifs. Le capital humain, le 4e axe, faire de la recherche scientifique un axe majeur de la promotion touristique. Une petite parenthèse, les grands pays touristiquement parlant, donc ils ont une bibliothèque de thèses qui ont été soutenues sur le tourisme dans leur pays d'une manière très abondante. Donc il y a une certaine corrélation entre la recherche scientifique et le développement touristique. En créant à l'échelle régionale des passerelles plus coordonnées entre entreprises, universités et professionnels. Aussi mettre à jour la cartographie de l'emploi dont on a parlé tout à l'heure. Initier la signature d'une convention collective. Cela existe depuis 2010, mais elle n'a jamais vu le jour en matière de formation et de renforcement des compétences en impliquant des pôles de compétences régionaux et en appuyant des écoles d'excellence prévues par la Vision 2020. Toujours dans le capital humain, instaurer et promouvoir au niveau de l'enseignement fondamental et supérieur une spécialisation arts et métiers du tourisme au niveau du bac pro, tourisme, licence, master, doctorat. Donc tout cela peut développer un certain niveau de capital humain qui soit à la hauteur des ambitions qui sont celles du Maroc. Revoir le dispositif de la formation professionnelle à travers la valorisation des spécialités cibles et de l'ingénierie touristique au-delà de la seule hôtellerie, parce que la plupart des formations qui existent concernent l'hôtellerie plutôt que les autres, alors que la chaîne touristique, il n'y a pas que l'hôtellerie, il y a énormément d'autres métiers dans le secteur touristique, passant par l'agent de voyage, le guide, le restaurateur, etc., etc. Cette formation doit s'appuyer aussi bien sur les aspects techniques du métier touristique que sur les langues étrangères, les soft skills, les technologies de l'information et de la communication, le savoir-être, etc. Mettre en place une approche collaborative et inclusive pour combler le besoin d'éducation et de renforcement
des capacités autour des enjeux du tourisme durable. Cet objectif demeure important dans l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur touristique, notamment auprès de la jeunesse. Dernier axe, c'est la régionalisation, la territorialisation. La régionalisation avancée et la charte de la déconcentration constituent une opportunité pour équilibrer le développement du tourisme entre territoires et destinations. Il est recommandé de mettre en corrélation les stratégies nationales du tourisme avec celles de la culture, de l'artisanat, de la jeunesse, les sports, le développement durable, etc. Donc, certaines convergences et d'en assurer la déclinaison au niveau des régions. De soutenir la mise en œuvre des stratégies régionales du tourisme durable en appuyant les conseils régionaux dans l'élaboration de leur PDR. Aussi, 20e recommandation, concevoir une offre diversifiée autour des corridors. Il y a donc des corridors qui existaient, mais malheureusement qui ont disparu. Maintenant, donc des corridors qui peuvent parfaitement traverser plusieurs régions avec une thématique touristique commune. Il faut cibler à la fois les centres touristiques bien établis et régions à fort potentiel qui sont sous-valorisées. Il est opportun de définir ces corridors touristiques entre régions et conjointement avec des pays à proximité, que ce soit au niveau du pourtour méditerranéen ou bien encore avec les autres pays d'Afrique subsaharienne, pourquoi pas. Renforcer à l'échelle locale les mécanismes de la démocratie participative afin de promouvoir le tourisme. Ça, c'est très important parce que la chose touristique se fait d'abord à travers cette participation et cette appropriation de la chose touristique par du plus petit jusqu'au plus grand. La promotion de ces plateformes citoyennes et des forums de dialogue entre les pouvoirs publics, c'est ce qui fait la vie le citoyen, et c'est ce qui fait les décisions peuvent être prises et peuvent être appropriées par leurs décideurs, par les décideurs locaux, par les professionnels, par la société civile, les populations. C'était une condition nécessaire sine qua non pour un développement inclusif et participatif du tourisme. À partir de là, donc, je voudrais vous remercier et juste vous dire que notre sujet a été traité à travers un angle d'attaque qui est un angle de la durabilité et de l'inclusion des jeunes, des moins jeunes, de la population au niveau du secteur touristique. Merci beaucoup. Merci Sdi Ali d'avoir essayé de respecter le temps imparti. Mesdames et messieurs, merci pour votre écoute. Comme je l'ai dit au début, ces restitutions sont pour nous une opportunité de revenir vers vous qui avez contribué à l'élaboration de ces rapports pour vous dire comment le Conseil l'a traité, mais c'est aussi une opportunité pour nous de continuer à recueillir vos remarques sur le rapport, hein, peut-être sur d'autres sujets, mais ou là des questionnements que vous aurez sur la façon dont on a traité le sujet ou là sur les recommandations que nous avons faites qu'on pourrait éclaircir. Aussi bien c'est Ali en priorité et moi-même s'il s'agit d'un sujet un peu plus, je dirais, global. Donc je l'ai indiqué sur le chat, j'ai demandé Prière de m'indiquer par le chat si vous voulez prendre la parole. Je n'ai pour le moment aucun nom. Si quelqu'un est trop timide pour écrire son nom, il peut juste appuyer sur la petite main. Ça me permettra de voir qu'il a demandé la parole. C'est toujours la première shahada qui est le plus difficile. Sil Kouhen, comme vous êtes le seul à apparaître en vidéo, je crois que je vais vous donner la parole. Hein. On ne vous entend pas. Bonjour. Alors, vous avez la parole, Sil Kouhen. Après, j'ai Si Mohamed Cheikh Tril. Marhaba, Si Mohamed. Monsieur le Président, je suis ravi de participer à ce grand événement. Je ne savais pas que j'étais le seul à voir la vidéo. Je pensais qu'on était nombreux. En tout cas, merci de me donner la parole, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je suis ravi de participer à cette conférence. Pour ma part, je tiens à féliciter tous les intervenants et mon ami Sirnem qui a fait un exposé élogieux et très brillant. Que puis-je rajouter d'autre, si ce n'est, pour ma part, en tant que fondateur et dirigeant de l'école hôtelière de Casablanca, intervenir et défendre le secteur de la formation au profit du tourisme. Si vous permettez, Monsieur le Président, je vais reprendre quelques chiffres qui ont déjà été annoncés par Sirnem, mais
il est important d'y insister. Le secteur du tourisme représente 7% du PIB, certes, quand on s'intéresse uniquement ou quand on regarde les chiffres qui concernent le tourisme international. Mais quand on y rajoute le tourisme local, il atteint facilement les 10% du PIB. Le secteur du tourisme représente également 550 000 emplois directs, et pour chaque personne qui travaille dans le secteur, c'est l'équivalent de 5 personnes indirectes, pour montrer l'importance du secteur par rapport à notre activité touristique, par rapport à notre économie nationale. Le secteur du tourisme a pu atteindre une rentrée de devises qui avoisine les 80 milliards de dirhams. Vu l'importance du secteur, je me pose souvent la question où se trouve le programme qui est bien évidemment, qui a été annoncé, qui a été mis en place dans cette fameuse vision 2010 une première fois, et une deuxième fois dans cette fameuse vision 2020 sur papier. Je m'interroge où se trouvent les points qui concernent la formation dédiée pour un secteur d'une aussi grande importance qui est le tourisme. Les chiffres qui sont là, qui parlent, le secteur du tourisme est un levier économique, forcément, mais aussi un secteur qui est prioritaire pour notre économie nationale. Malheureusement, je le dis en toute franchise, l'enseignement ou la formation dans le secteur du tourisme est le parent pauvre de cette fameuse vision 2010 et 2020. Et encore aujourd'hui, nous en parlons. Bien évidemment, avec le contexte actuel de cette pandémie Covid-19, il va falloir réfléchir bien évidemment à comment se positionner le tourisme avant le Covid et comment va se positionner après le Covid. Il y a énormément de choses que nous sommes en train nous-mêmes, à l'école même, à l'institut de formation que je dirige à l'école hôtelière de Casablanca, nous avons introduit nous-mêmes des systèmes de formation pour aller vers les process de qualité d'accueil que nous devons mettre en place dans les hôtels. Bien évidemment, les hôteliers ont déjà réfléchi, la plupart des hôteliers ont déjà réfléchi à cela. Mais qu'en est-il des écoles qui doivent s'adapter avec le contexte actuel? Alors, bien évidemment, quid de la formation? Qu'en est-il dans ce grand secteur qui est le secteur du tourisme? Son programme, tel qu'il a été également abordé par ces prévoyait justement de mettre en place des écoles de référence par région. Dans l'attente de ces écoles d'excellence qui doivent connaître, je veux dire, le jour et que chaque région puisse avoir son école d'excellence. Alors, le tourisme est une industrie qui est forte. Le tourisme est une industrie, qui évolue, qui progresse. Et pour chaque industrie qui évolue et qui progresse, il y a à chaque fois des nouvelles techniques qui apparaissent. Il est de notre ressort aujourd'hui, dans le domaine de l'enseignement et de la formation dédiée au tourisme, d'apporter toutes ces nouvelles techniques de management et de gestion et toutes ces nouvelles techniques qui sont propres à l'industrie et de les enseigner aux étudiants qui sont dans les écoles supérieures ou autres. Pour arriver à un point qui est essentiel, de manière à proposer des lauréats et des jeunes qui se forment et qui soient en parfaite adéquation par rapport aux besoins du marché. C'est ce que nous constatons aujourd'hui, il n'est pas du tout en phase. Les formations qui sont dédiées, nous le constatons, ne sont pas en phase par rapport aux besoins du marché. Ça, c'est une réalité, malheureusement. Un point que je voudrais aussi aborder, et je suis vraiment conscient qu'il y a un besoin de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur du tourisme. On est sollicité par les grandes structures, soit au Maroc ou à l'international, mais surtout au Maroc, et les grandes structures sollicitent énormément nos jeunes qui sont diplômés et qui sont dotés d'un bac+3 bachelor ou d'un master, et nous avons énormément de demandes. Et on constate effectivement qu'il y a un problème énorme par rapport à la formation et aux besoins du secteur. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a un problème de valorisation. C'est-à-dire que nous n'avons pas une grande quantité de jeunes qui arrivent à s'inscrire dans les écoles
Pourquoi? La simple raison, c'est que le secteur n'est pas assez valorisé. Et là, il y a un rôle à jouer aussi bien, à mon sens, par le privé que par le public. Le privé doit s'intéresser essentiellement à ces jeunes ressources en leur proposant un programme RH séduisant, en leur proposant des salaires et des motivations intéressantes pour qu'ils puissent venir vers ces secteurs et en leur proposant ce qu'on appelle le management training, c'est-à-dire il y a des hôtels qui proposent cela, c'est-à-dire qu'ils nous proposent de prendre des jeunes pour 2 ans, on les met pendant 6 mois comme assistants de directeur d'hébergement, 6 mois comme assistants de directeur de restauration, ainsi de suite. Pendant 2 ans, ils sont assistants du management pour en faire des futurs directeurs dans leurs hôtels. Ce système-là permet de créer une cohésion parfaite entre les écoles qui jouent le rôle de formateur et les hôtels qui jouent le rôle de praticiens qui permettent justement de parfaire la formation des jeunes. Je disais que le privé a un rôle à jouer, je viens d'expliquer, mais le public aussi, le secteur public, pardon, a un rôle à jouer pour valoriser le secteur du tourisme en mettant en place des systèmes d'orientation dans les académies. Aujourd'hui, on constate qu'il y a énormément de jeunes qui font des formations supérieures, mais qui aboutissent au chômage et qui sont inscrits au chômage. Et par contre, le secteur du tourisme a besoin de main-d'œuvre qualifiée et il recrute énormément. Mais les orientateurs, on constate qu'ils ne jouent pas le rôle suffisamment pour valoriser le secteur. On a toujours cette phrase, on l'a encore aujourd'hui en 2021, alors que le tourisme représente un secteur prioritaire pour nous. Donc, le public aussi a un rôle à jouer. Peut-être que je ne me suis pas présenté, je vais le faire pour la fin, ce sera le mot de la fin. Je suis Nabil Cohen, je suis fondateur, directeur général d'école hôtelière de Casablanca, que je dirige depuis 11 ans. Nous sommes sous licence de l'école hôtelière de Genève et je suis hôtelier de formation, ancien directeur général des hôtels. Et désolé d'avoir laissé la caméra tout seul. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci, c'est Cohen. Non, vous avez une tête sympathique, donc franchement, ça ne… Merci, je vais l'enlever. Pas un problème. Écoutez, merci, vous avez eu raison de souligner toute l'importance, je dirais, de la ressource humaine et ce qu'il y a à faire. Et j'ai beaucoup apprécié ce que dit ce il y a peut-être des choses à faire aussi au niveau, je dirais, du positionnement, de l'image, etc. Alors, je vais vous donner la liste les intervenants tels qu'ils l'ont sollicité. C'est Mohamed Chertrel, c'est Saïd Mouline, Madame Souad Louzi, c'est Samir Wardiri et Monsieur Patrick Simon. Si tu permets, c'est Mohamed Cheikh, comme nous avons Madame Louzi qui est la seule représentante de la gente féminine à avoir demandé la parole, je vais lui donner la parole en premier. Et en plus, comme elle est de l'OFPPT, merci, comme elle est de l'OFPPT, elle va pouvoir contribuer ou enrichir ce que vient de dire Sikohen. Comme ça, on aura traité le volet ressources humaines. Madame Louzi, marhaba bikoum, présentez-vous s'il vous plaît pour tout le monde. Si Samir, tu peux enlever ta caméra et Madame Louzi peut mettre sa caméra. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Je vais enlever la caméra juste pour faire pour me faire connaître. Ah, mais on vous voit, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Je remercie tout d'abord Ali Rnam pour la qualité de la présentation, c'était très très riche. Et on a, la vitesse avec laquelle il a présenté les données, on le remercie chaleureusement. On a retrouvé une bonne partie des échanges lors de nos différentes interventions. On remercie la qualité de la présentation et la richesse, bien sûr, des données. Je me présente, c'est Madame Souad Louzi, directrice de la formation à l'OPPT. Donc, comme j'ai dit, on adhère particulièrement, globalement sur ce qui a été proposé par Saïd Rnam. On apprécie aussi l'approche systémique sur laquelle il a attiré l'attention des différents participants. Il est très important d'avoir une vision intégrée et d'agir globalement sur les différents aspects qui ont un impact sur le développement du secteur sur les différents fronts. Et j'interviendrai sur la partie capital humain. Saïd Rnam, il a parlé de la précarité de l'emploi. Il a parlé aussi de tout ce qui est suivi après diplomation des lauréats. Et on est conscient qu'il faut assurer un suivi de proximité
des lauréats des différents secteurs et en particulier le secteur de tourisme, parce que quand on forme les jeunes pour un secteur bien défini, la finalité, l'idéal qu'ils s'emploient dans le secteur pour lequel ils ont été formés. Et ce qui n'est pas toujours le cas globalement. Je vais juste citer quelques chiffres qui ont été élaborés dans le cadre d'une enquête de suivi de l'insertion des lauréats de la promotion 2016. Donc, comme j'ai dit, on n'a pas les données à jour, mais la dernière situation, c'est celle de 2016 assurée par le département de la formation professionnelle, par un bureau d'études spécialisé dans le domaine. Et le taux d'insertion global qui ressort de l'enquête, on avoisine les 72%, les 77%. Et ce qui est remarquable, c'est que la formation par alternance, les taux atteignent jusqu'à 80% pour plusieurs filières. Donc, effectivement, il y a cette notion d'adéquation formation-emploi qu'il faut améliorer pour un ensemble de filières qu'il faut mettre à jour selon les besoins du secteur. Et là, je confirme effectivement la présentation de M. Cohen, l'intervention de M. Cohen, où il a aussi mis l'accent sur l'importance de renforcer l'adéquation formation-emploi et de renforcer justement le partenariat entre le public-privé pour apporter une meilleure réponse. Par contre, on a des contraintes de taille, des contraintes liées justement à cette cartographie des emplois, cette contrainte liée justement à la visibilité en termes de besoins du marché. Pour pouvoir répondre dans un exercice qui a été mené par l'OPPT dans le cadre de la mise en place de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle, on a été amené justement par manque de données à jour et fiables à mener des réunions dans le cadre d'une commission sectorielle dédiée avec les différents représentants de l'écosystème tourisme, que ce soit les professionnels, le département de la formation professionnelle, le département de tourisme, pour identifier les nouveaux profils pour répondre aux nouveaux besoins du secteur, sachant que c'est un secteur qui connaît une évolution en termes de profil des métiers, qui connaît une évolution par l'intégration de nouvelles technologies, par des nouveaux métiers qui émergent de développement de la prestation touristique au niveau international, et que l'OPPT, en tant que principal opérateur dans le paysage marocain, il a été amené à mettre à jour justement son offre de formation. Les travaux de la commission sectorielle ont abouti justement à la suppression d'un ensemble de filières, à la restructuration d'autres filières et à la création d'une dizaine de filières pour répondre justement aux besoins de la profession. Cette nouvelle offre qui va apparaître au niveau des nouveaux cités métiers et compétences, mais aussi qui va apparaître au niveau de l'ensemble de dispositifs de formation au niveau national. Et j'ai bien noté la proposition de Silkoun quand il a parlé d'une école de référence. Et automatiquement, on a pensé que les cités métiers et compétences, ça pourrait être une première école de référence et d'excellence qu'on pourra offrir aux jeunes Marocains pour lui présenter des filières et des métiers qui sont en adéquation parfaite avec les besoins du marché, et que les cités métiers et compétences seront la locomotive pour un ensemble de dispositifs qu'on est en fait dans un projet de restructuration et de mise à niveau intégrée progressive de l'ensemble de dispositifs de formation dédiés au secteur de tourisme en particulier. Et là, je salue l'implication des professionnels, parce que pour le secteur tourisme en particulier, nous avons un taux de formation par alternance qui avoisine les 42%, sachant que notre taux de formation par alternance sont des formations qu'on assure entre l'établissement et l'entreprise. On est une moyenne nationale de 35 à 38%. Pour vous donner une idée sur le degré d'implication et d'engagement des professionnels pour l'atteinte de l'acquisition de compétences. Et comme on le dit chaque fois, si on a un profil adéquat sur le marché, c'est la responsabilité de l'OPPT et des partenaires. Donc, ce n'est pas juste un produit de l'Office, mais c'est un produit du partenariat entre l'opérateur de formation et les professionnels.
Et en fait, on est dans une démarche de progrès en continu pour l'amélioration de l'adéquation formation-emploi. Je reviendrai aussi sur cette approche globale, approche systémique, quand M. Cohn aussi il a parlé de la valorisation des métiers. Et je salue l'initiative, la proposition, parce qu'effectivement, au niveau de l'Office, on est en train de travailler sur une refonte de notre système d'orientation, dans le cadre toujours de la mise en place de la feuille de route, pour permettre aux jeunes de faire un choix réfléchi, un choix positif vers les filières et les métiers offerts dans le cadre de ce secteur. Ou la employé d'étage, ou la cuisinier, quand on le présente d'une façon valorisante, quand il est présenté comme étant un métier où il y a de l'évolution, et c'est très important de dire que de travailler avec les professionnels, que ce soit en interne en tant qu'opérateur de formation, avec le département de la formation du tourisme, pour créer des cursus qui permettent aux jeunes d'évoluer. Ça veut dire qu'il peut commencer en tant qu'employé d'étage, mais avec les passerelles, avec ce qu'on peut offrir comme formation, il peut évoluer vers un poste de manager, un poste de gestion, d'hébergement, et qui crée de l'ambition chez les jeunes. Ce n'est pas un métier pour la vie, mais c'est un passage pour une meilleure maîtrise du métier de l'hôtellerie. Il sera accompagné pour une évolution de carrière et bien sûr évolution de salaire, si j'ose dire aussi, et qui donnera en fait plus d'attractivité au secteur. Donc j'adhère particulièrement en fait cette vision globale qui a été présentée par Renan dans une approche systémique. Et comme je reviens sur la valorisation des métiers, valorisation des parcours professionnalisants, on a aussi cette offre qu'on a travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale pour la mise en place des parcours professionnalisants, soit au niveau de qualification pour tout ce qui est collégial, et soit aussi au niveau bac professionnel, et qui permet aux jeunes de faire un choix vers le secteur d'une façon précoce, dès en fait, le collège et le lycée, et qui permettra aux jeunes d'évoluer tout au long de son parcours de formation professionnelle. Merci, Madame Louzi. Je vous remercie. Merci pour toutes ces explications et ces compléments d'information. Si Mohamed Cheikh Dkhil. Marhaba, si Mohamed. Je suis là. Monsieur le Président du CESE, Monsieur le Président de la Commission, Sirnam, honorable assistance. Donc voilà, je voulais intervenir sur deux points. Le deuxième point, c'était la formation, mais je commence par ça, puisque Madame... Tu peux décliner ta fonction, oui, s'il te Mohamed plaît. Cheikh Dkhil, chef de cabinet de Madame Ftah au ministère du Tourisme. Voilà. Donc, sur la formation, je voulais juste signaler qu'il y avait un processus de réforme de la formation telle qu'elle était faite jusqu'à aujourd'hui, enfin, au niveau du ministère, avec les partenaires que sont l'OFPTT et l'Éducation nationale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le ministère formait environ 2000 personnes sur les 20 000 qui sont formées, donc à peu près 18 000 à l'OFPTT et un peu aussi à l'Éducation nationale, les bacs techniques, les bacs pro. Donc, il y a une réforme qui est déjà engagée, bien sûr en partenariat avec l'OFPTT et l'Éducation nationale. L'idée étant de laisser au niveau du ministère du Tourisme les formations sur les métiers à forte valeur ajoutée touristique afin d'en faire des centres d'excellence, comme l'a cité Sirnam dans sa présentation. Donc, typiquement, c'est la gastronomie marocaine et méditerranéenne, c'est l'hôtellerie de luxe à Marrakech où il y a un fort besoin, c'est les métiers de guide de montagne, guide saharien, et c'est les métiers d'animation touristique, exemple greenkeeper. Aujourd'hui, on n'a pas de greenkeeper au Maroc, il y a une forte demande pour les greenkeepers puisqu'on est une destination golfique. Donc, l'idée étant que le ministère se concentre sur des métiers à forte valeur ajoutée touristique et sur la régulation pédagogique, en ayant un triptyque à l'image de ce qui a été fait il y a une dizaine ou une quinzaine d'années au niveau du ministère de l'Industrie, à l'époque d'un ancien ministre de l'Industrie que je ne citerai pas. Donc, avec un triptyque entre les professionnels, le ministère en tant que régulateur et bien sûr les écoles, qu'elles soient publiques ou privées. Donc, c'est vraiment, on recopie ce modèle-là qu'on va appliquer au niveau du ministère du Tourisme. Bien sûr, on se concentre également sur l'alternance et l'apprentissage ainsi que la formation continue qu'on privilégie. On privilégie aussi des partenariats publics-privés avec des professionnels dont c'est le métier.
Voilà un peu ce que je voulais dire sur la formation. Je voulais revenir sur quelque chose dont a parlé Sirnam, sur le financement. Sur les financements avec le passif à apurer. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau du tourisme, il y a à peu près 70% des opérateurs, notamment au niveau de l'hôtellerie, qui sont en fonds propres à 100%, qui n'utilisent pas les leviers bancaires. Avec une raison qui est très simple, c'est que les banques aujourd'hui ne font plus confiance au secteur touristique parce qu'ils ont beaucoup de créances en souffrance. Nous avons creusé ce point au niveau du ministère, avec notamment Banque al-Maghrib et le GPBN, et il s'est avéré qu'en fait 70% à 80% des passifs actuels et des créances en souffrance actuelles au niveau des banques concernant le secteur touristique sont relatifs au plan Azur. Donc, plan pour lequel des opérateurs immobiliers ont été chargés de réaliser des investissements touristiques avec une péréquation sur le foncier et sur l'immobilier. Donc, on fait un faux procès en fait au secteur du tourisme. Enfin, les banques font un faux procès au secteur du tourisme. Nous essayons de corriger cette image. C'est un chantier important parce qu'il faut que les banques aient confiance. Les banques sont un levier important pour l'investissement touristique et pour le développement du secteur. Nous avons besoin des banques pour financer. Voilà, je remercie Sirnam. Nous adhérons franchement à la plupart des points, et sinon à tous, par rapport à ce qui a été dans la présentation. Merci, Sirnam. Merci, Si Mohamed, pour ton intervention. La parole maintenant est à Si Saïd Mouline. Marhaba, Si Saïd. Bonjour, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Qu'est-ce que l'Agence de l'économie verte vient faire dans le tourisme? Si vous avez vu tous les plans de relance, ils reposent sur deux axes aujourd'hui dans la grande majorité des pays, c'est l'économie verte et le digital. Et on l'a bien vu, merci c'est Ali Rennam d'avoir mis en avant et d'avoir pris comme axe 1 dans les recommandations la durabilité. C'est la base aujourd'hui, avec bien sûr un volet économique, un volet social, et vous l'avez bien détaillé, et bien sûr un volet environnemental. Le touriste de demain va être encore plus exigeant en termes de respect de l'environnement, en termes de bilan carbone de son voyage. Donc, nous avons des atouts dans notre pays. Et merci d'avoir mis en avant cela. Mais ce que je tenais à dire, c'était dans les actions qu'on pourrait ajouter. Aujourd'hui, nous avons un programme pour aider les PME et les TPME à décarboner leur industrie et dans un modèle encore plus économique. Aujourd'hui, non seulement on peut aider à décarboner les hôtels, par exemple, mais en leur baissant leur facture énergétique. Pour tous les établissements touristiques, il y aura une action à mener. Et bien sûr, il y a eu un outil financier d'accompagnement pour les PME. Je crois qu'il serait nécessaire d'avoir un outil d'accompagnement financier pour les établissements touristiques, pour aujourd'hui, dans le contexte actuel, qui est difficile, il n'y a pas beaucoup de touristes, c'est clair, mais c'est le moment de faire quelques investissements qui vont permettre de réduire les factures énergétiques et donc rendre plus compétitifs les établissements, avec un volet environnemental. Un autre volet important, intéressant, c'est la compensation carbone des voyages. C'est des modèles qui commencent à se mettre en place, qui vont, à mon avis, être encore plus demandés demain. Et nous avons des atouts pour aussi, à l'instar de ce que nous faisons avec les industriels, c'est de pouvoir demain, pour qu'un touriste puisse compenser son voyage, et plantation d'arbres, actions sociales dans le domaine de l'énergie solaire pour les établissements sociaux. Tout ceci, c'est des projets qui peuvent se mettre en place et qui peut-être qu'il serait intéressant d'ajouter dans cette stratégie. Voilà ce que je tenais à dire rapidement, pour dire qu'il y a bien sûr tous les axes que vous avez cités, mais le côté durabilité est aujourd'hui de plus en plus économique et je pense qu'il y aura une action à jouer à ce niveau-là. Merci. Merci, Si Saïd. Je ne peux qu'être en violent accord avec toi. D'accord. Si Samir Lourdiri. Marhaba, Si Samir. Attendez. Alors, oui, bonjour. Tu peux brancher bonjour ta caméra. À toutes et... Tu peux brancher ta caméra aussi. Je crois que c'est fait. C'est bon? Alors, bonjour à toutes et à tous. Et, donc, je suis Samir Lourdiri, journaliste à Média 24. J'avais une question pour toi, mon cher Reda. Je voudrais savoir quand cette étude a été réalisée. Parce que voilà, il y a quelque chose qui m'embête un peu.
cette étude est très intéressante. Les axes de recommandation, effectivement, sont nécessaires. Mais en vous écoutant tous parler, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans la réalité actuelle. On n'est pas dans un monde normal actuellement. On est en pleine crise. Tous vos axes, toutes vos recommandations sont intéressantes, encore une fois, nécessaires. Mais je ne sais pas, vous avez émis aucune recommandation par rapport à la crise actuelle. Comment en sortir? Je veux dire, personne n'a de visibilité. On ne sait pas quand est-ce que les touristes vont revenir. Vous parlez d'investissement. Je crois que les hôteliers ont d'autres préoccupations plutôt qu'investir, que ce soit pour leur bilan carbone ou peu importe. Donc, je ne sais pas, je trouve que les recommandations sont un peu en décalage avec l'époque qu'on vit, l'époque exceptionnelle. Donc voilà, ma question s'adresse à toi, mon cher Leda. Je voudrais savoir pourquoi vous avez zappé, quelque part, vous avez zappé cette pandémie, enfin, en tout cas, ses effets. Voilà. Non, je répondrai tout à l'heure, pas de problème. C'est bien noté, merci. Monsieur Patrick Simon. Merci, Monsieur le Président. Merci de l'invitation. Merci à l'IRNAM et à toute l'équipe pour le rapport tel qu'il est, dans tous les cas, et principalement d'avoir mis la durabilité en avant, dans tous les cas. Me présentant en tant que président de la commission durabilité pour la Confédération nationale du tourisme et la Fédération nationale d'industrie hôtelière, mais également en tant que président du territoire soutenable du Géoparc de Bani, disons, qui couvre trois arrière-pays. La région de Noueno, 3 provinces du Souss-Massa et 2 provinces du Drata-Philadelphie. Donc, à travers ce qui a été dit… Simon, excusez-moi 2 minutes. Oui. Nous avons quelqu'un qui… Je suis là en vidéoconférence. Je viens de désactiver le micro de mon ami Samer Ouderi. Donc, la parole, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Merci. Par contre, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Voilà, oui. Merci. Donc, par rapport d'abord, je voudrais remercier tout le monde, dans tous les cas, et puis pour cette invitation, la qualité du rapport qui est donné, et je voudrais donner mon accord pratiquement sur tout ce qui a pu être dit précédemment, pour pouvoir faire valoir, disons, cette variante dans le cadre de la durabilité qui se rapporte justement à une période actuelle de pandémie, envisageant la post-pandémie justement et en tenant compte de tous les critères et toutes les données, qu'elles soient critiques ou positives, dans tous les cas, et souhaitons des critiques positives plutôt qu'autre chose, pour définir, disons, une durabilité sereine pour le Maroc. Donc, je voudrais dire qu'actuellement, dans les cadres des formations, et entièrement d'accord sur tout ce qui a été dit. Par contre, je voudrais rajouter le fait, d'après moi, dans tous les cas, à travers une expérience de 45 ans sur le Maroc, d'un dysfonctionnement, je dirais, entre la notion de l'urbain et du rural dans le cadre de la durabilité qui pose le problème dans sa globalité, d'ailleurs, dans le cadre de la non-gestion du tourisme interne qui a été complètement oublié pendant ces décennies dernières et qui fait que nous avons le problème actuel qu'en cas de crise, nous ne savons pas répondre à cette problématique du droit au tourisme des Marocains. Les hôtels ne sont pas adaptés au Maroc, ne sont pas adoptés aux Marocains, et disons qu'actuellement, dans le cadre d'une révision globale, et je pense que la ministre et son équipe actuelle envisagent justement cette notion de révision vers un rapport, je dirais, qui n'est pas encore fonctionnel, mais disons qui va, je pense, dans ce sens, vers la régionalisation avancée et les nouvelles formules de développement qui devraient se mettre en place, dans tous les cas, au niveau territorial, en considérant ce besoin de valorisation, je dirais, du culturel rapporté au tourisme, dans la mesure où toutes les données actuelles, au niveau de l'OMT et au niveau de toutes les finalisations des pays touristiques les plus avancés, vont vers un tourisme nature, culture, et le Maroc a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, nous avons tout ce qu'il faut sur place pour pouvoir répondre à ces éléments. Donc actuellement, dans les cadres des formations,
je pense, une problématique. Je suis un vieux monsieur, disons, j'ai 76 ans et j'ai des petits-enfants de 25 ans. Mais à partir de là, je pense qu'il y a une grande problématique dans le cadre des formations qui sont techniques, certes, et nous en avons besoin, mais qui manquent de cette médiation historique et culturelle qui fait que nous avons plus besoin de médiateurs pour correspondre, disons, dans le cadre de l'accompagnement, du guidage, en tant que membre fondateur de l'accompagnement disons, du tourisme de montagne avec la création du GTAM, je dirais qu'actuellement, pour tout ce qui est tourisme et pour être installé dans le désert à Tata, et dans le cadre de ce territoire de Soutna du Jopar-Belvani, nous avons une forte proportion de gens qui sont demanderesses de ces éléments, et à partir de là, manque effectivement, disons, de capacité ou de possibilité de se fondre, disons, dans cette synergie recherchée entre l'échange de cultures, de gens qui viennent visiter un pays et qui voudraient avoir cette relation avec la population. Donc actuellement, je dirais par exemple un cas, et qui pourra se généraliser sur beaucoup de choses. Si je parle de l'Awash au niveau de l'animation pour les régions du Sud, ou différents folklores, sans accompagnement d'une médiation pour définir ce que c'est difficilement partageable avec les populations que nous recevons, qu'elles soient d'ailleurs étrangères comme marocaines, car on peut définir qu'à l'heure actuelle, encore 85% minimum des gens ignorent le monde rural marocain qui représente 85% du territoire. Il est citadin, il est urbain également, et de là, nous avons mis en place ce projet de territoire soutenable Jopar-Belvani dans ces idées-là et suite à un ensemble d'expériences que j'ai eu à mettre en place et qui ont marché, la vallée heureuse des Aïdougmès et le GTAM, disons le parachutisme, disons les guides accompagnateurs de montagne, etc. Il y a actuellement dans le sud, disons, des maisons d'hôtes et des pilotes, des projets pilotes dans les campements et les chambres d'hôtes qui ont la reconnaissance de Nescast, disons pour les Anglais, du New York Times, du NZZ pour la Suisse, etc., et qui font que si ce sont des petites niches effectives, représentent dans tous les cas, avec très peu de fonds et de moyens, et je pense que je fais une critique à ce moment-là au niveau Maroc, dans tous les projets que nous pouvons faire, nous ne faisons que projeter l'investissement sur le privé sans que le Maroc participe réellement. Petite anecdote, disons, si on regarde la Grande Motte en France, si on regarde la Costa Brava, si on regarde les Baléares, si on regarde les Canaries, il y a eu, disons, un investissement excessivement important pour considérer le fait de ce besoin, dans tous les cas, de répondre aux besoins sollicités. Et je pense qu'au Maroc, il y a 36 millions de Marocains qui sollicitent de pouvoir, disons, bénéficier d'un tourisme qui leur répondent. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, notre projet, et nous pensons ne pas être suffisamment écoutés à ce niveau-là, représente, disons, un territoire important, mais pour lequel des équipes choisies in situ, sorties des universités et formées en tant que telles, permettent malgré tout, disons, d'être dans le 1% mondial par nos contenus sur des portails, par l'utilisation du digital et des éléments performants, disons, dans un cadre, disons, régional, et je dirais dans des coins très, très longtemps trop oubliés. Nous avons mis en place ces éléments pour considérer qu'il y a les capacités dans une politique régionale de régionalisation avancée qui n'est pas encore au point, disons, de formation des élus, pas uniquement formation des professionnels, mais disons des élus à connaître et reconnaître ce qu'est le tourisme et ce qu'est la valeur ajoutée du tourisme au niveau régional. Un dernier point, je dirais qu'actuellement, dans le cadre de l'informel, par manque de stratégie et de gouvernance, nous sommes tombés dans le manque d'adaptation et de la considération que l'hébergement ne forme pas un tout. Le tourisme, c'est une expérience culturelle, c'est une, disons, c'est une conjugaison d'un ensemble de facteurs qui doivent être partagés, reconnus, vécus, et à partir de là, sortir de cette focalisation,
de professionnels qui sont restés, dont je fais partie, hein, et je ne renie pas, absolument pas, mais disons de ne plus considérer uniquement l'hébergement comme étant la solution du tourisme. Donc actuellement, au Maroc, je pense, et ma recommandation serait de définir qu'actuellement, le tourisme peut s'investir dans tout ce qui sera résidence, tout ce qui sera, disons, formulation, disons, d'éléments adaptés à un tourisme interne, de hall inclusive, rejetés de 50 mètres de la plage pour être mis dans des territoires d'acceptation, disons, avec les formulations de l'espace et de tout ce qui peut être donné au niveau nature-culture. Nous avons un patrimoine matériel et immatériel fortement reconnu. Et à partir de là, je donnerai un exemple dans les dysfonctionnements. J'admets assez difficilement que des régions comme Tata, qui ont leur capitale sur l'ensemble des bijoux, sur l'ensemble, disons, de leur folklore, sur l'ensemble, disons, des notions, et ça valable pour les provinces du Sud, bien entendu, de tout ce qui est leur culture, etc., que tout cela soit récupéré par dysfonctionnement de financement régional et national sur des écomusées, par exemple Marrakech, qui avec un écomusée du Jardin Majorel, qui est à 90% des produits de Tata, de Agadir, qui a une fonctionnalité d'un écomusée des météorites, alors que les météorites sont, disons, pour beaucoup recueillis dans les régions de Tata. Donc, beaucoup de rééquilibrage, et je fais appel en cela à la suite, qui est quand même le bras de l'investissement pour prendre en considération ces réalités comme telles, et non plus pour refaire des choses qui ont déjà été faites, par exemple des signalisations ou un certain nombre de choses, et d'utiliser des produits qui existent. Nous sommes porteurs, pour exemple, dans le cadre, disons, du Géoparc Belbani, de 75 circuits complètement numérisés en plusieurs langues, et, disons, complètement, disons, adaptés et formalisés par tout ce qui peut être bibliothèque, disons, photothèque, etc., au niveau, disons, des apports donnés par des jeunes issus du territoire. Je crois au territoire, je crois à la capacité des gens de la région et des régions en général de pouvoir répondre, que ce soit pour l'oriental, que ce soit pour le nord, que ce soit pour les provinces du sud. Alors, je vous remercie. Monsieur Simon, merci beaucoup et bravo hein, pour tout ce que vous faites dans la région de Guelmim Tata, hein, c'est bien, c'est de l'investissement. D'accord. J'ai 3 derniers intervenants. Je suis désolé si je leur demande Ah, j'ai même un 4e qui vient de se déclarer, c'est Amin Alami. Donc, je prends Amin. Donc, j'ai 4 derniers intervenants et je voudrais, s'il vous plaît, que les intervenants puissent prendre moins de temps que ceux qui ont intervenu avant eux. Je suis désolé, c'est la fin de, si vous voulez, notre session touche presque à sa fin, mais je veux donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Donc, j'ai Mehdi Taleb, Farah, Madame Farah Bouqatasha, Monsieur Ben Abbas Tarji et Monsieur Amin Alami. Et Mehdi, je vais faire comme vous êtes tous des galants le ministère du Tourisme, toi et Si Mohamed Khil, puisque vous travaillez ensemble. Donc, je vais donner la parole à Madame Bouqatasha Farah avant que de la donner à toi. Marhaba, la Farah. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je suis Madame Farah Bouqatasha, je suis directrice au sein du département de l'environnement. Donc, tout d'abord, je vous remercie de nous avoir donné la possibilité de participer avec vous à cet important échange. Et je tiens à remercier Cyrinem pour sa présentation et pour les recommandations et les axes de recommandations qui ont été présentées. Moi, je vais focaliser mon intervention, je vais être rapide, mon intervention sur les aspects liés à la protection de l'environnement et la promotion du développement durable dans le secteur du tourisme. Donc, il y a un axe qui a été présenté par Cyrinem qui concerne le développement durable au sein des établissements touristiques. Donc, comme vous savez, la stratégie nationale de développement durable qui a été adoptée par le Conseil des ministres, présidé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en juin 2017,
elle intègre, bon, il y a une centaine d'axes stratégiques, notamment un axe stratégique concernant le tourisme, donc la durabilité dans le secteur du tourisme. Donc, pour la mise en œuvre de cet axe stratégique, donc il y a le département de l'environnement, bien sûr avec le ministère du tourisme, ont élaboré conjointement un plan d'action sectoriel du développement durable au sein du secteur, touristique. Donc, ce plan d'action de développement durable qu'on appelle PAD intègre un certain nombre de mesures pour la protection de l'environnement au sein des établissements touristiques. Donc, ces mesures, pour chaque mesure, il y a un certain nombre d'indicateurs donc, qui sont identifiés, qui sont fixés pour atteindre l'objectif arrêté dans le cadre de cet axe stratégique qui est la durabilité dans le secteur touristique. Donc, il y a les plans d'action sectoriels. Donc, on travaille ensemble avec le ministère du Tourisme. Il y a également l'exemplarité de l'État. Donc, il y a un pacte de l'exemplarité de l'administration, d'accord, donc qui a été également adopté par la Commission nationale du développement durable, présidée par le chef de gouvernement, et et dans laquelle il y a tous les ministères, tous les départements ministériels concernés. Donc, ce pacte de l'exemplarité de l'administration identifiait également un certain nombre de mesures concernant l'économie d'eau, l'efficacité énergétique, la gestion écologiquement rationnelle des déchets, et également la promotion de la mobilité durable ou la mobilité verte. Donc, je voulais juste vous informer qu'il y a un travail quand même important qui est en cours de mise en œuvre en concertation, bien sûr, avec le département du tourisme. D'accord, il y a un outil de suivi de la mise en œuvre de chaque PAD, de chaque plan d'action sectoriel du développement durable, un outil digitalisé qui a été mis en place par le département de l'environnement pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ces mesures, de ces actions qui sont visées par la stratégie nationale du développement durable. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Lalla Farah. J'ai Si Mehdi Taleb. Marhaba Sidi Mehdi. Bonjour Monsieur le Président, chers participants. Voilà, je vais être assidu comme l'a proposé Monsieur le Président. Donc, dans la continuité des différentes interventions, tout d'abord, je remercie Cyril pour sa présentation. Moi, j'ai 3 sujets, en même temps prisme. Donc, je vais utiliser sujet prisme par convenance sémantique. Le premier, c'est le modèle économique du secteur. Donc, il y a la notion d'investissement, il y a plein d'informations qui ont été relayées par Cyril sur les dysfonctionnements liés aux objectifs assignés. Donc, aujourd'hui, nous avons un modèle économique du secteur sur un certain nombre d'actifs qui est basé sur une péréquation immobilière et touristique. La question fondamentale, est-ce qu'on doit garder ce modèle ou bien on doit le remettre à plat et penser vers une spécialisation et vers l'émergence d'investisseurs spécialisés. Ceux qui font l'immobilier vont continuer à le faire et ceux qui font le tourisme, l'hôtellerie ou autres devront se spécialiser dans ce segment. Donc, c'est la première question. Et à partir de là, on peut dupliquer cette question, ce raisonnement vers les autres classes d'actifs. Nous avons la distribution des agents de voyage, nous avons les guides, les restaurants, et nous avons le transport touristique pour ne citer que les métiers réglementés. Mais je vais prendre le transport touristique comme modèle pour exposer mon point de vue. On a tous lu à travers la presse, à travers les différentes doléances des opérateurs, plutôt des corporations représentant ce maillon. On est face à un drame social, des gens qui sont surendettés, des gens, au lieu de passer par l'investissement, le canal d'investissement classique qui sont les banques, sont passés par les crédits à la consommation pour investir dans des autocars qui coûtent cher. Et finalement, avec la crise, on a été confronté à une précarité de ce maillon par justement le modèle économique qui organise le transport touristique. Aujourd'hui, le transport touristique ne devrait plus, à mon sens, exister. Je m'explique. Qu'un investisseur qui achète un autocar à 3 millions de dirhams pour le faire
rouler uniquement au profit des touristes, je pense que ça ne devrait plus exister. Et un autocar acheté pour le transport des voyageurs, on est sur un niveau de rentabilité multiplié par 3. Donc aujourd'hui, il faudrait creuser sur ce modèle économique qui couvre tous les métiers, toutes les classes d'actifs du secteur. À partir de là, revoir les arbitrages et les ajustements nécessaires sur le plan réglementaire. Le deuxième point, c'est par rapport justement à la gouvernance. Cyril, vous avez cité tous les objectifs inhérents à la vision 2020, entre les instances nationales et les différentes déclinaisons régionales. Mais la question de base, on en avait parlé la dernière fois, il y a un prisme qui a été pris par les différents gouvernements passés et qui a été acté dans le cadre réglementaire organisant les métiers, c'est le fait d'avoir le monopole associatif. Aujourd'hui, le monopole associatif, il est ce qu'il est, tout le monde en souffre, mais on n'arrive pas à poser la question fondamentale, en fait, la question qui fâche. Est-ce qu'on doit garder ce monopole associatif? Là, si on doit le garder, il faut mettre en place les outils nécessaires sur le plan réglementaire pour permettre à l'administration justement de jouer son rôle de régulateur et d'encadrant de la dynamique associative, que ce soit nationale et territoriale. Si on doit ouvrir par souci démocratique, par esprit de la Constitution de 2011, ouvrir le jeu associatif à toutes les volontés pour s'organiser par centre d'intérêt, par clusterisation des actions, par dynamique territoriale, je pense que là, il faudrait creuser dans ce sens et permettre aux opérateurs d'avoir la main pour s'organiser par centre d'intérêt, comme j'ai dit, par clusterisation et par dynamique territoriale. Si on doit garder le monopole, il faut agir en conséquence et mettre les leviers réglementaires nécessaires. Le troisième point, c'est la formation. Il y a eu différentes interventions sur la formation. Donc, pour compléter ce qu'a dit Smahoud Tril, au niveau du ministère, nous avons organisé, nous avons opéré un recentrage de notre dispositif. On était sur 16 établissements. Là, on est sur 3 en gestion directe. L'ISIT, l'Institut supérieur international du tourisme, qui a son propre projet de développement. En 2022, cet établissement va fêter ses 50 ans. Donc, il va se transformer en établissement public. Nous avons 20 ans de retard sur ce sujet et ça bloque justement la dynamique de développement de cet établissement. Nous avons gardé Touarga spécialisé dans la gastronomie marocaine et vous savez tous que la gastronomie marocaine, mis à part un levier de différenciation pour la destination au Maroc, il y a aussi une dimension de hifz d'akira, du capital immatériel qu'il va falloir retravailler et développer et justement valoriser de la manière la plus efficace possible. Et nous avons gardé le dernier établissement à Ouarzazate qui est spécialisé dans les métiers de la ruralité. 3 autres établissements feront l'objet d'un partenariat public-privé. Donc là, on est en train de préparer un appel à projet pour consulter et avoir les meilleurs de la place, que ce soit des opérateurs installés au Maroc ou des cartes internationales, justement, pour se spécialiser et être en complémentarité avec la logique des cités, des métiers et des compétences. Un dernier point sur la formation. Pardon, Monsieur le Président. C'est Talb, c'est Mehdi. Je vais t'interrompre dans 30 secondes. Exactement, j'allais clôturer mon intervention par des chiffres. Sur le dispositif global de la formation, l'OFPPT, là je me base sur les chiffres de 2019, l'OFPPT représentait 75% de l'offre tourisme, suivi par la dynamique du privé à hauteur de 16%. Le ministère ne représentait justement au titre de 2019 que 9%. Donc à partir de là, on a construit toute notre dynamique pour mettre en place un dispositif cohérent. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci Mehdi pour toutes ces, je dirais, informations extrêmement intéressantes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les différents domaines. La réglementation, tu en as parlé, je sais que c'est un domaine qui t'est cher. Et c'est vrai qu'il y a des choses à faire. Est-ce que j'ai d'abord les 2 derniers intervenants, Jalil Ben Abbas Tarji, mon cher ami Jalil, marhaba, et après c'est Amin Alami. Marhaba Jalil. Oui, cher Président, bonjour. Je te prie de m'excuser, c'est une erreur de manip. Je passe la parole. Mille excuses, mille excuses. Ah, c'était juste une erreur de manipulation. Bon, ça nous a permis de te voir, donc c'est bien. Merci pour votre invitation. Moi, je suis très assidu et très à l'écoute. Ça fait plaisir de te voir, mon cher Jalil.
J'espère que ça reprend un peu chez vous, là où je sais que Marrakech a été fortement et durement touché. Ben, on attend les initiatives gouvernementales en cette matière. Mohamed Cheikh Dkhel, c'est pour ça que je l'ai convié à venir. C'est pour qu'il entende ce message particulièrement. Merci, merci. Amine, bienvenue. Bonjour à tous. Juste deux minutes de commentaires. D'abord, un remerciement appuyé au Conseil pour s'intéresser à ce secteur stratégique, avec l'espoir qu'il provoquera ou déclenchera une prise de conscience gouvernementale et des avancées décisives que nous attendons dans ce secteur depuis longtemps. Et j'observe en particulier avec beaucoup de satisfaction que le rapport met en exergue deux éléments clés, que sont la défaillance du pilotage stratégique et l'impératif d'une gouvernance intégrée du secteur. Alors, je note quand même que l'expression partenariat public-privé, sauf erreur de ma part, n'est pas citée. Or, je la pense cruciale pour reconstruire justement un cockpit de pilotage digne de ce nom pour les années et décennies à venir. Elle est cruciale aussi parce qu'elle met en exergue la nécessité ou l'impératif pour le secteur privé de se mettre au niveau de cette gouvernance renouvelée du secteur auquel nous aspirons tous. Donc, je rejoins aussi, je rebondis plutôt sur le propos de Sitalb parce que je trouve qu'il a posé la bonne question. Je crois que c'est la question clé. On ne peut rien envisager de durable et d'efficace si cette question de la gouvernance n'est pas réglée au préalable. Il faut trouver le bon modèle, il faut en discuter, mais ça paraît vraiment être le sujet crucial. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci beaucoup, Amine. Je vais donner la parole à Ali Rnam mais Ali, tu as 5 minutes, d'accord? Peut-être pour réagir, répondre à certaines interrogations et je prendrai moi aussi la parole et je ne dépasserai pas 3 minutes parce que j'ai été interpellé aussi par Samir Warderi, mais aussi par quelques affirmations de certains de nos amis présents aujourd'hui ici. Vas-y, Ali. Merci, cher Président. Merci à tous les intervenants. Je ne voudrais pas rebondir et répondre question par question parce que c'est inutile. Il y a des thèmes qui ont été abordés. Le thème principal qui a été abordé en début, c'était par rapport à la problématique de la formation. Ensuite, par rapport à la problématique de la durabilité. Aussi par rapport à la problématique du tourisme interne et aussi par rapport à la problématique de la gouvernance. Au sein de la commission des affaires économiques, des affaires stratégiques, la commission économique des affaires stratégiques du Conseil, nous avons organisé 5 ateliers qui traitent exactement de ces problématiques-là parce que ce sont des problématiques cruciales et auxquelles nous avons donné toute l'importance. Et il y a eu une large participation, à peu près plus de 50 intervenants qui ont participé avec nous. Et c'est, je pense, qu'une bonne approche participative qui a été organisée. La plupart des interventions cadrent et convergent vers les conclusions et les recommandations qui ont été émises par le CESE dans ce rapport. Quelques, peut-être, petites remarques par rapport à la problématique de la gouvernance qui a été citée tout à fait en dernier, et je pense que c'est la raison pour laquelle, parce que le CESE, donc on est resté sur ce constat-là, BNAO, si elle n'est pas réglée, c'est un prérequis, si vous voulez. Nous l'avons mis en axe majeur prérequis avec une dizaine de recommandations, d'accord, sur le total. Donc c'est un problème important si elle n'est pas réglée entre les différents intervenants institutionnels, intervenants dans le secteur privé, associatif, etc. La question qui a été posée par Simed Talb, elle est totalement cruciale. Faut-il réellement... donc elle a été posée de la manière suivante, faut-il avoir le monopole associatif ou bien faut-il ouvrir? C'est une question à poser, mais je pense qu'avec la constitution
donc d'il y a le 2011, et c'était la conclusion, la dernière recommandation de notre conclusion, dans le cadre de la territorialisation, laisser au sein des donc les petites associations, les micro-associations pilulées pour qu'elles puissent vivre et faire survivre ce secteur dans le cadre d'une appropriation de la chose touristique. Moi, je pense que, pas moi, mais au sein de la commission en a conclu par rapport à ce point-là qu'il faut absolument qu'il y ait une intervention au niveau local, et ça se passera au niveau des régions, au niveau des petits territoires et au niveau de la toute petite et moyenne entreprise touristique, et c'est la raison pour laquelle nous sommes restés. Mais sinon, les autres points, je crois que tout le monde converge vers les points qui ont été abordés: formation, tourisme interne, aussi bien par rapport à la digitalisation, par rapport le point de la durabilité qui a été abordé d'une manière abondante dans ce rapport. Donc, je ne voudrais pas être trop long. Le rapport, il est assez riche, de plus de 120 pages pratiquement, donc qui comporte toutes les données, les informations qui sont nécessaires par rapport à ces informations qui ont été. Et je remercie tous les intervenants pour leur complément d'information. Merci beaucoup. Merci, Sidi Ali. Merci à toi, merci au président Al-Arbi, à tous les membres de la commission qui ont travaillé dur pour ce rapport. Merci à tous les intervenants, à tous les présents et à tous les intervenants. Moi, je voudrais faire quelques petites remarques. Je vais commencer par celle de la fin de mon ami Siami Al-Alami. Oui, Anna. Alors, c'est vrai que dans le rapport, à mon goût, Anna, je vous parle d'abord en tant que membre, moi je suis président, mes membres, et en tant que membre, j'ai une voix. En tant que président, j'en ai pas pour si vous voulez, dans l'élaboration des rapports. Et donc, il se peut que moi, je veuille aller vers plus de partenariat public-privé, mais qu'on n'arrive pas à avoir un consensus. Et donc, c'est le consensus qui prévaut dans les rapports que vous voyez. Maintenant, dans ce rapport, bien sûr, on parle de pilotage et on dit le partenariat public-privé. Déjà, quand tu as le pilotage, tu as beaucoup de choses, puisque le pilotage permet normalement de réorienter sur certaines choses et donc de faire de la co-construction au fur et à mesure qu'on avance, même si cette co-construction, pour moi, elle devrait être dans le projet initial. Maintenant, deuxième des choses, je crois que Mehdi Taleb en a parlé, une des plus belles réussites, ou une des réussites qu'on avait eues à l'époque au niveau du ministère de l'Industrie, où si Mohamed Cheikh Tril travaillait, et si Mehdi Taleb aussi d'ailleurs, c'était que pour les écoles de l'automobile, de l'aéronautique, nous avions dès le départ dit que ce devait être une gestion publique-privée, et l'exemple de ce que fait le GIMAS dans l'aéronautique est vraiment un cas d'école, une best practice à dupliquer un peu partout, et je suis très content de savoir que le tourisme avance dans cette voie-là. Sur les autres points, je crois que Ali a répondu. Moi, je répondrai à mon ami Samir Lourdiri concernant la partie Covid. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse à ta question. Première des choses, là, on a commencé cette étude bien avant je dirais, le Covid. Maintenant, quand le Covid est arrivé, bien sûr, nous avons pris en compte l'aspect. Alors, et il faut toujours que nous, dans nos rapports, on arrive à trouver le juste équilibre entre vraiment ce qui est conjoncturel, et j'espère, mon cher Samir, à moins que tu aies des informations contraires, puisque tu es un gars de la presse, vous êtes bien informé, j'espère que d'ici quelques mois, cette histoire de Covid sera derrière nous, et donc, elle sera conjoncturelle. Alors qu'il y ait des pandémies qui arrivent par la suite, oui, il est possible. C'est pour ça qu'on espère tous que notre concitoyen, c'est Mohamed Ben Hussein, je crois, c'est ça, est en train de travailler sur un vaccin universel contre les prochains corona. On espère qu'il réussira. Donc, je reviens à ce que je disais. On doit toujours trouver le bon équilibre entre conjoncturel et structurel. Et clairement, l'équilibre, pour nous, il penche plus vers le structurel que le conjoncturel. Parce que le conjoncturel, comme son nom l'indique, il va passer. Et parfois, le temps
qu'on sorte notre rapport, que les gens réagissent, eh bien, on est passé le conjoncturel est passé. Par contre, on peut traiter du conjoncturel pour un rapport conjoncturel. C'est ce que nous avons fait, je t'invite à voir ça, une saisine du Parlement sur les impacts du Covid, que ce soit les impacts économiques, environnementaux, sociaux, et donc des propositions pour aborder ces impacts. Et donc, ce qu'on avait fait comme proposition s'applique, on n'a pas traité le sectoriel proprement parlé, mais ce qu'on a fait comme proposition s'applique à tous les secteurs. Et donc, si tu as besoin de voir des choses qui pourraient concerner le secteur du tourisme comme des autres secteurs, et bien c'est dans le projet, c'est dans le rapport impact du Covid. Deuxième des choses, nous avons vraiment dans notre rapport à nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui est structurel mais qui peut protéger du conjoncturel? Eh bien, je vais te répondre, il y a 3 pistes qui ont été, je dirais, développées dans ce rapport. Le tourisme national. Et clairement que le tourisme national, qui est une des 6 orientations, des 6 axes ou des 6 leviers, on en appelle, est absolument important pour, je dirais, être plus résilient à une pandémie future qui viendrait, qui fermerait les frontières, comme on l'a constaté, et on a vu les résultats catastrophiques. Le deuxième point dont on a parlé, c'est le tourisme médical. Le troisième point, moi les 3 pistes, c'est le tourisme pour les retraités, etc. Et donc, c'est plus un tourisme 365 jours sur 365, où les gens ne viennent pas juste pour le plaisir, ça reste des projets, soit ils s'installent ici, soit c'est des voyages qui sont de première nécessité et donc qui subiraient moins de plein fouet une pandémie. Voilà ce que je voulais te répondre. Merci à tous de nous avoir fait le plaisir, l'honneur d'assister avec nous à cette restitution. On fera sûrement appel à certains d'entre vous dans nos rapports futurs et je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine.